दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डार्ट सैंड वाले इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज आए ने साडे पहले सैगमेंट ते उस बारे आपां सांझ पाਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ RSS ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ओके एंड मनजीत सिंह मठारू जी लिखते हैं ताकड़ खबर इंटरनेट TV ने साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का RSS हैडकुआटर जा रहे विस्तारित आई थिंक होएगा साफ किया कि मुखर्जी RSS टूल रहे ने ते कांग्रेस RSS BJP एक ही ने, सारियां दा निशाना एक ही है हिंदू राष्ट्र। TV 84 बहुत अपडेट है खालिस्तान जिंदाबाद। फिर उन्होंने दोबारा फिर मैसेज आ गया मनजीत सिंह मठारू जी का, ये लिखते हैं हरतोष सिंह बल संपादक कारवां मैगजीन एक कन्वेंशन विच RSS दे रूप रंग ते उन्हां दी कर्म करामात दी गल नागपुर विच करे दी लैक्चर सुनिया काफ़ी प्रभावशाली सी, पर एक जगह जदों वो अपने आप नूं खालिस्तान तो परहेज ते दूरी की गल करता है तो एकदम समझ आ जाती है कि खालिस्तान कितना पाक पवित्र है जिसनूं झूठा मन स्वीकार नहीं कर सकता। इंज लगता जिवें गुरु दे सिखां नूं संसार ते अपना राज करन दा हक नहीं है। मानसिक रोग की निशानी है यकीनन। खालिस्तान जिंदाबाद। TV 84 जिंदाबाद जिंदाबाद जी। मेरा ख्याल है भी वक्त देखते हैं, मैं हाँ जी जो नहीं जान देंगे जी बिल्कुल, क्योंकि तीसरा टॉपिक साडे लिए बड़ा अहम है और अज का ये प्रोग्राम भी असी सर चरणजीत सिंह जिन्हां दा पेशावर च उन्हां दी दुकान ते बैठे हैं कतल होया उन्हां नूं भेंट कीता जी। और उन्हां दी वो एक चंगे सिख आगू सन, जिवें असीं कहा सिखां मुसलमानां च सांझ दी गल भी और ह्यूमैनिटेरियन काम दे विच भी, और उन्हां दी जिन्नियां भी पिक्चर्स असीं देखियां हमेशा पाकिस्तान दे झंडे दे नाल। और BBC नूं उन्हां ने कुछ समय पहला इंटरव्यू दिता जिहदे च उन्हां ने कहा पाकिस्तान साडा देश है, साडे पूर्वज इत्थे रहिंदे सन, खैबर पख्तूनवा दा कबायली खेतर साडा अपना घर है, असी इत्थे ही वड्डे होए हैं, ये साडी अपनी जन्म भूमि है, असी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि असी किसी होर देश तो भज के नहीं आए, असी इस देश के वासी हैं अते साडा जीना मरना इत्थे ही होएगा। हुण ज़ाहिर है कि भी ये टोटली पैट्रियाटिक सिख जिहड़े कि फखर करते सी कि साडी पश्तो बोलते सी। और जिवें इस मुद्दे दे उत्ते ईवन यूनाइटेड सिक्स ने जिहड़ी है अपना कंडोलेंस यूनाइटेड सिक्स फाइट फॉर जस्टिस इन असैसीनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटियर उन्होंने जिक्र किया कि भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और यूनाइटेड सिक्स ने यह कहा कि भी सिख कम्यूनिटी की प्रोटैक्शन के लिए चारे पासे पाकिस्तान दे विच और दूसरे जिहड़ा है वो प्रबंध किए जान। और चरणजीत सिंह उन्होंने एक बच्ची है जिहदी 16 साल की उम्र है, 2 बच्चे ने 18 ते 20 साल दे, और ये यूनाइटेड सिक्स के लिए भी काम करते सी। और मैं क्योंकि इसकी हैडलाइन ही ये है भी ये पिछे कौन हो सकता है, जदों असी करनाटका के वाक़या का डिस्कस किया कि किवें सिख नौजवान ते अटैक होया गगनदीप सिंह तो बाद एकदम, फिर यूपी वाली गल सामने आई, फिर पाकिस्तान च कोई भी पाकिस्तानी जिहड़ा है जां दूजा जदों तक किसी दे बिहैस ते काम नहीं कर रहे। और उहदे च जदों मैं ये स्टोरी देख रहा सी ते तारक फतेह ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਟੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟਣਕਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਸਿੱਖ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਬਾਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। चरणजीत सिंह वॉज ए लीडर ऑफ पश्तून सिक्स एंड विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। हुण जदों भी भारत दे विच हिंसा हो रही है घट गिणतियां दे खिलाफ, ये बोलदा नहीं है, रादर ये हिंदू तवियां दे पिठ ठोकदा है। तो इनू एकदम ये ग्रेसफुल मैन सिख मैन कित्थों याद आ गया तो इन्हें किहड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लई कि इनू मिलीटेंट्स ने मारे। तो इहदे तो मैनूं लगे क्योंकि तारक फतेह बारे किसी नूं कोई डाउट नहीं है भी ये रात है एजेंट है, इस तो मैनूं ये लग्या कि भी ये ईवन ये कारा भी जिहड़ा ये इस
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਡ ਏਜੰਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਕਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ 5 ਪਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਲੇਖ, ਤੇ ਅੰਦ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੇ ਆਵੇਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵਿਸੇਖ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਚੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹੀ ਨਵਾਜੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਤਾਪ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿਣਾ ਆਖ ਸੁਣਾਏ, ਜੇ ਸੋ ਘਾਲੇ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ 100 ਘਾਲੇ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਪੋਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਤਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਾਚੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਜੀਵੜ ਹੋਰ ਧਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਮੀ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।